खबर खास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं गगनदीप कौर। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਿਫਟਿੰਗ ने लताड़े किसान। सरकारी लारियां तो किसान इन्ने को ज्यादा परेशान हो चुके ने कि टैंकियां ते चढ़ के मुजारे तक कर रहे ने। पर आखिर अन्नदाता इन्ना मजबूर क्यों होया? यह सवाल सरकार ते प्रशासन ते है, जिसके खोखले दावियां ने किसान नूं अजिहे राह ते पा छड्डिया। सुनो की कह रहे ने फरीदकोट के किसान। टैंकी ते चढ़े किसान, सड़क ते बैठ सरकार खिलाफ नारेबाजी करते किसान। तस्वीरां फरीदकोट ते जैतो दियां ने। जी हाँ, कस्बा जैतो ने पिंड रोड़ी कपूरा के खरीद केंद्र च कणक की खरीद ना होंदी वेख किसानां ने जैतो मुक्तसर रोड ते जाम लगा के आवाजाही ठप की। कुछ किसान टैंकी ते चढ़ सरकार खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मंग इक्को ही है, फसल की सही तरीके नाल लिफ्टिंग करवाई जाए। 15 दिनों तो मंडी च हो रही खज्जल खवारी का हल ना हुंदा वेख ये रस्ता अख्तियार करना पे ताकि सरकार के कन्ना तक उन्हां दी गल पहुंच सके। इन्होंने सरकार ने वादे करे सीगे जिहड़े उहदे ते कहंदे सी अखबारां दे उत्ते दे दिंदे आ भी साडी जी 1 तरीक तो 1 अप्रैल तो खरीद शुरू आ, प्रबंध मुकम्मल कीते आ। वो प्रबंध आ वेख लो, पिंड दे विच 60,000 गट्टा भरिया पिया ते उहदे विचों 15,000 गट्टा जिहड़ा चक्किया गया। 18 तरीक नूं असीं डीसी साहब नूं मिल के आए सीगे, उन्होंने सानूं विश्वास दिवाया सीगा असीं भी 1-2 दिन तुहाडा इह चुका देंगे, पर किसी ने सुनवाई नहीं करी। सानूं जी 15-20 दिन तो असीं बैठे इत्थे, साडी कणक दी ना तां चुकाई हो रही है, ना तलाई हो रही है, ना इत्थों बारदाना चक्किया जा रहा, ना बारदाना आउंदा जी। ਸਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा परेशानी। असीं पिछले 15 दिन तो इत्थे बैठा ही मैं जी। असीं SDM ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ FCI ਇਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਲੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नरेश सेठी, PTC न्यूज़, फरीदकोट। परेशानी सिर्फ किसान दी नहीं है, आड़ती भी मजबूर हो रहे ने परेशानी का सामना करने दे लिए, जो ना सिर्फ लिफ्टिंग नूं लैके खज्जल खुआर हो रहे ने, सगों प्रशासन दी नक दे हेठां गुंडागर्दी कर रहे ठेकेदारां तो भी प्रताड़ित हो चुके ने। पंजाब भर दे विच आड़ती वर्ग की इस मुश्किल का अंदाज़ा इस गल तो लाया जा सकता है कि हुण सरकार दे अपने लोग भी सवाल चुक रहे हैं कि आखिर प्रशासन इन्हां ठेकेदारां ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। समाना तो वेखो साडी खास रिपोर्ट। ठेकेदारां ने बिगाड़े हालात, गुंडा टैक्स दी मारो मार, अपने भी हुए परेशान जदों सरकारी दावे हुए नाकाम। साडी सरकार जदों कि पल पल की खबर ले रही है, पर दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। 2 रुपए प्रति बोरी ਜਾਂ 500 रुपए प्रति ट्रक की मंग इन्हां लोकां तों कीती जा रही है, पर प्रशासन ਅਤੇ सरकार इन्हां ठेकेदारां ਨੂੰ काबू करन 'ਚ फेल साबित हो रही है, जिस दा नतीजा यह है कि मंडियां 'ਚ कणक के ढेर बरकरार ने ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ कणक की क्वालिटी ते पै ਰਿਹਾ। ਲੁਟਕੀ ਮਾਜਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ भी तेरे मेरा ट्रक आ रहा है, 500 रुपये दिना है ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕੱਟਾ ਦਿੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਫਲਾਣਾ ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
जाके पता कर लो। ਉਹਦੇ 2-3 ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ weight loss ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਗੀ, ਕੱਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚਾੜਤੀਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? 500 ਰੁਪਿਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ? ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਪਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਲਪੁਰ ਲੋਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੋਨ 20,000 ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮੇੜੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਫਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਮਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ। ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। सरकार ते प्रशासन के वालों वार-वार तो दावे किए जाते हैं कि लिफ्टिंग की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके दे नाल चल रही है, किसान या फिर आड़तियां नूं कोई परेशानी नहीं है। अजिहे दे विच लोड़ है जमीनी हकीकत जानने की। तो आओ देखते हैं साडे रिपोर्टर्स के वालों मंडियां की ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की गई है। तो सब तो पहला रुख करते हैं लुधियाना का।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਲਾ ਜਾ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ? 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,67,670 ਕੁਇੰਟਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 2015-16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,60,011 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ। 2016-17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1,66,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 640 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 2017-18 ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, 1,81,990 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਠੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸੁਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ। ਲੱਗੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਵੀ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7-7 8-8 ਰੁਪਏ ਕੱਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ। 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ एक गल करिए तो छां वास्ते कुछ इंतजाम ਜਿਹੜੇ नहीं किए गए है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ देख सकते हैं कि लगातार इत्थे कणक आ रही है कि किसान लैके आ रहे हैं, पर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ लिफ्टिंग ना होने कारण उन्होंने इत्थे जगह नहीं मिल रही हैगी है। पूरी मंडी ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ
बहुत ज़्यादा ढिली रफ्तार जी लिफ्टिंग की चल रही हैगी। किसान किन्ने परेशान ने उन्होंने तो ही जानते हैं मंडी के जोड़े आए हैं। हाँ जी, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बंद सिंह राही है जी। मैं बठिंडा ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। मैं 2 ਵਾਰੀ कणक ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। 3 दिन ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟਿਆ। हाँ जी, पानी का कोई प्रबंध नहीं ते बड़ी मच्छर बहुत खा रहा है और लिफ्टिंग 3 4 दिन नहीं हो रही। हुण जो लिफ्टिंग उदा ही पई है तो असी सरकार अगे रिक्वेस्ट करते हैं कि लिफ्टिंग कणक की लिफ्टिंग करके किसानों को राहत दवाई जाए। जिमें सरकार वड्डे वड्डे दावे तो जरूर करती हैगी, जिस तरह मंडियां च प्रबंध पुख्ता ने, पर फिर भी एक किसान नूं जिहड़ा मंडियां च रोलना पै रहा हैगा, इहदे बारे की कहना? इस बारे तो मैं कहांगा भी इस बार जो लिफ्टिंग है ना होने करके किसान बहुत तंग ने और हुण लोगों ने मंडी च फसल लियानी बंद कर दी है। इसका कारण है भी लिफ्टिंग नहीं हो रही, बहुत परेशानी आ रही है। रात को लाइट भी बहुत होने करके लाइट बहुत है, जिस करके मच्छर भी बहुत हुआ है, जिस करके पशु है जो रात में कई दफ़ा मंजे के उत्तों नहीं टप जाते हैं और जान माल के नुकसान होने का बहुत डर है। कुल मिला के किसान बहुत ज़्यादा दुखी है। हाँ बिल्कुल दुखी ने जी। बिल्कुल ये तुसी सुनिया हैगा कि जिस तरह किसान ये दस रहे हैं, असी भी तुहानू दिखाया हैगा कि बठिंडा मंडी दे विच जिहड़ी लिफ्टिंग ना होने कारण किसान ये परेशान ने। इत्थे जिहड़े किसान कणक लैके आ रहे हैं उन्होंने इत्थे जगह नहीं मिल रही हैगी, तो सरकार तो बार बार ये मंग कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने दावे किए सी कि मंडियां 'च किसान नू रोलना नहीं पवेगा, पर तुसी सुनिया हैगा कि 4 दिन 5 दिन जिहड़े किसान इत्थे मंडियां दे विच बैठे ने, ये खरीद ते लिफ्टिंग ये सुस्त होने कारण ਜਿਹੜੇ परेशान ने तो सरकार तो बार बार मंग कर रहे हैं कि लिफ्टिंग जल्द की जाए। कैमरामैन गोल्डी दे नाल राकेश कुमार, PTC न्यूज़ बठिंडा। हालात मानसा दे विच भी कुछ वखरे नहीं ने, आओ देखते हैं इत्थों दी भी ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों मंडियां विच किसानां नूं किसी भी किस्म की मुश्किल ना आउण दित्ती जावे, उस लई दावे कीते जा रहे हैं। ये दाविਆਂ की किन्नी क सच्चाई है? असीं खड़े हां जीरो ग्राउंड ते पिंड भैणी बागा दी अनाज मंडी विच। इत्थे साडे नाल ने कुछ किसान आगू ते किसान, असीं पुछदे हां भी उन्हां तों किस तरह की मुश्किल है जां सही ढंग नाल चल रहा। हाँ जी, की कहना चाहोगे? जिहड़ा ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਢੋਆ ਢਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, पर 10-10 दिन पैसे नहीं मिलते। उधरों नरमे की बिजाई पूरे जोरां ते है, जे नगद पैसे होणगे तो किसान आपदा चंगा बी नरमे का बीज लू। हुण आड़तियां दे पक्षों ही उन्होंने बी लेना पैंदा उन्हां दीयां पर्चियां ते, इस करके पूरी दिक्कत आ रही हैगी। दिक्कत जी सानूं इत्थे मंडियां दे विच जिहड़ी दिक्कत वड्डी समस्या, सब तो वड्डी समस्या ਜਿਹੜੇ ਫਰਸੀ ਕੰਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਹੈਗੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਲੀ ਗੱਟੇ ਦਾ ਵਜਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 700 ਤੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸੀ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। बिल्कुल किसानों का साफ कहना है कि मंडियां विच बेशक पंजाब सरकार दावे और वादे कर रही है भी किसानों को कोई मुश्किल नहीं आने दी जा रही, पर कणक के लगे बड़े अंबार दस रहे हैं भी पंजाब सरकार ने जिथे लिफ्टिंग नूं लैके जिहड़े किसान है जिहड़े काफ़ी खजल खुआर हो रहे हैं, उत्थे जिहड़ा फर्शी कंडियां नाल भी किसानों की लुੱਟ हो रही है। कैमरामैन अमरीक सिंह नाल नवदीप आलूवालिया, PTC न्यूज़ मानसा। सो अज दे खबर खास फिलहाल इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर मिलांगे।